پڑھا رہے ہیں وہ اس کے پیچھے نوٹ بک بنا رہے ہیں، وہ نوٹ بک بنا رہے ہیں، اس کو جرک آ گئی، جہاں پہ جرک آتی ہے تو پیشنٹ تھوڑی دیر تک اپنا ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے، پھر ود ان سیکنڈ بندہ کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتے. دیکھیں لکھتا ہے جرک آ گئی، تو یہاں پہ پھر لکھے گا کہ تھوڑا دیر تک روکے گا، پھر لکھے گا اس طرح، پھر روکے گا، پھر لکھے گا. پھر ان بچوں کو جب پھر بعد میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ نے آج اسکول میں کیا کام کیا ہے دکھائیں، اور جب وہ نوٹ بک دکھاتے ہیں تو اس میں گیپس ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ گیپس. اور ان گیپ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بار بار کہیں پہ جرک پڑے ہے، جہاں پہ یہ کیا ہو جاتا ہے، انکانشیس ہو جاتے ہیں، پھر لکھتا ہے، پھر انکانشیس ہوتا ہے. تو ایسا ایک تو بندہ جناب پوری نیند میں چلا جاتا ہے، اسکول کے بچے تو سوتے بھی ہیں نا، نیند میں چلا جاتا ہے، اس میں تو پورا کاپی وہ خراب کر دیتے ہیں. وہ نہیں، یہ سیکنڈ ملی سیکنڈ تک ہوتے ہیں. تو ایسا سیزر جو بچوں میں ہو جائے، بار بار ہو جائے، لیکن بچہ اپنی پوزیشن پہ رہے اور اس کی نوٹ بک میں ملٹیپل گیپس آ جائے، دس ٹائپ آف سیزر از کالڈ ایبسنس سیزر. یہ پتہ ہے اس کو یہ نام کیوں دیا ہے؟ دس سیزر ڈائگنوز فرسٹ ٹائم ان اے اسکول چائلڈ اسپیشلی ود ان دا کلاس. تو یہ بہت سے بچوں میں تھا لیکن پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. بچہ بیٹا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کلاس میں سب کیا ہے، ٹھیک ہے، سیزر ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے، ایبسنس سیزر ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو ایبسنس سیزر بچوں میں ہوتا ہے، اسکول گوئنگ چائلڈ میں ہوتا ہے، اور پر ڈے کے حساب سے کتنے ایپیسوڈز آتے ہیں، 30 سے 40 ایپیسوڈز آتے ہیں. اور یہ بچے جب بھی لکھتے ہیں اس کی نوٹ بک میں ملٹیپل گیپس آتی ہیں. یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں بچہ انکانشیس نہیں ہوتا. اگر سیزر کے ساتھ بچے کو نیند بھی آ جائے تو پھر بچہ کیا ہو سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، لیکن اس میں بچہ گر نہیں جاتا. تو دیکھیں these two are the types of partial seizure, these 5 are the types of generalized seizure. ٹھیک ہے. لیکن the most common seizure in Pakistan that is tonic clonic seizure, that is in adults کے اندر، اور پاکستان میں پھر anywhere in the world most common seizure in children that is absence seizure. ٹھیک ہے، وہ absence seizure ہے. The best investigation for seizure is EEG, electroencephalogram. EEG کرتے ہیں اور بعد میں ہم CT scan کراتے ہیں to see which type of the area is involved. So EEG will show neuronal firing. اور ہمیں کون بتائے گا کہ کتنا پارٹ انوالوڈ ہے، CT scan بتاتا ہے. تو دو انویسٹیگیشن نیچے لکھے، انویسٹیگیشن فار سیزر، فرسٹ از EEG electroencephalogram and the last one is CT scan. تو ہم CT scan بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اب کوشچن میں آتے ہیں لیکن اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس، اس کے MCQs فارماکالوجی میں. اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ، اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس. ٹھیک ہے. اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس کے نام آپ لوگوں کو یاد رہنے چاہیے. دا فرسٹ ڈرگ یوز ان ایپیلیپسی از کالڈ فینیٹوائن. پہلے ڈرگ کا نام کیا ہے؟ فینیٹوائن ہے. فینیٹوائن از اے ڈرگ یوز ان دا ٹریٹمنٹ آف ایپیلیپسی، سیزر میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کی MOA میکینزم آف ایکشن. یہ سوڈیم چینل کیا ہے؟ بلاکر ہے. سوڈیم چینل بلاکر ان دا نیورون، ان نیورون. اور یہ ہم ایریتمیاز میں بھی دے سکتے ہیں. ایریتمیاز اینٹی ایریتمک بھی ہے، کلاس 1A. ٹھیک ہے. دیکھیں اف دس از اے نیورون، فزیولوجی کہتی ہے دس از اے نیورون، تو نیورون کی ممبرین میں ڈفرنٹ قسم کے کیا ہوتے ہیں؟ چینل. ڈفرنٹ الیکٹرولائٹس اس پہ ان آؤٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو سم آر سوڈیم چینل، سم آر پوٹاشیم، سم آر کیلشیم چینل. ٹھیک ہے. سوڈیم از آلویز ہائی آؤٹ سائڈ دا سیل، پوٹاشیم از آلویز ہائی ان سائڈ دا سیل. یہ نیورون ہے. MCQ سن لے، اگر ہم باہر سے اس سیل کو سٹیمولیٹ کرے، سٹیمولیٹ، اور اس سیل کو باہر سے کیا چیز آنا شروع ہو جائے؟ سوڈیم. سوڈیم کا اندر جانا اس کا سوڈیم انفلکس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوڈیم انفلکس. اینڈ دس اسٹیپ از کالڈ ڈی پولرائزیشن. اس میں سیل ایکسائٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب سوڈیم کا زیادہ آنا will lead to neuronal excitation. اور سیزر میں پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ نیورونل ایکسائٹیشن ہوتا ہے. سیزر کا ڈیفینیشن کیا لکھا ہے؟ نیورونل فائرنگ، ایکسائٹیشن. تو ہم نے اس کو کم کرنا ہے کہ زیادہ کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. تو ہم نے سوڈیم چینل کو کیا کرنا ہے؟ بلاک. اگر میں اس چینل کو بلاک کروں، کین دس سوڈیم گو ان؟ نو. اگر یہ نہیں جائے گا، ڈی پولرائزیشن نہیں ہوگا، نیورونل فائرنگ نہیں ہوگی، ایپیلیپسی ٹھیک ہو جائے گا. فینیٹوائن انہیبٹ سوڈیم چینل بلاکر. ٹھیک ہے. یہ سوڈیم چینل کو بلاک کرتا ہے اینڈ ڈیکریز نیورونل فائرنگ. MCQs اس کا یہ ہے یوزز میں، کہ یوز کہاں پہ ہوتا ہے؟ نمبر 1
फेनिटोइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सीजर के अंदर यूज होता है, एज वेल एज फेनिटोइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज। ये किस में हम यूज कर सकते हैं? एरिथमियाज में। आप लोग को एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ाए थे कि नहीं? उसमें क्लास 1A के अंदर फेनिटोइन भी है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये डीपोलराइजेशन स्टेप को क्या करता है? काम। तो फेनिटोइन बनाया ऐसा गया है कि ये ब्रेन पे भी काम करता है और हार्ट में भी काम करता है, डोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, इसकी साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट जो आप लोग को लिखवाऊंगा दैट विल बी कॉमनली आस्क्ड। नंबर 1, फेनिटोइन का जो पॉपुलर एमसीक्यूज है, दिस ड्रग कैन कॉज जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोपी। ये क्या करा सकती है? जिंजाइवल हाइपरट्रोपी। जिंजाइवल इज द वर्ड यूज फॉर गम्स। ये गम्स मसूड़ों की हाइपरट्रोपी कराती हैं, मतलब मसूड़ों की साइज को बढ़ा देती है। ये लोग जब आते हैं फेनिटोइन यूज वाले, वो कहते हैं कि इसकी दांत में दर्द है। जब हम मसूड़े देखते हैं, इसकी जो मसूड़े है, गम्स है, इसने इतने बड़े हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टीथ को क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके होते हैं। When the gums is become more in size, it will cover the teeth from outside. और अगर हाफ ऑफ द टीथ गम्स के अंदर आ चुके हैं तो गम्स की क्या हो चुकी है? हाइपरट्रोपी। तो गम्स हाइपरट्रोपी या जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिस ड्रग कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या करा सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आई विल डिस्कस दिस एनीमिया इन हेमाटोलॉजी। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया है जिसमें आरबीसी की साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। एमसीवी का नाम सुना है कि नहीं? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, वो 100 से ज्यादा होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के दो वजूहात हैं, एमसीक्यू सुन ले। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उन लोगों में होती है जिसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो। क्या चीज हो? फोलिक एसिड। व्हाट इज फोलिक एसिड? इट इज विटामिन B9। या उन लोगों में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसको कोबालामीन डेफिशिएंसी हो। कोबालामीन मीन विटामिन B12, ठीक है। फेनिटोइन क्या करता है? ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कराता है। फेनिटोइन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, और अगर फोलिक एसिड नहीं बनेगी एनीमिया होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से इफ वी यूज फेनिटोइन इन व्हाट? प्रेगनेंसी, इट कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबीज। बच्चों के अंदर क्या करा सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। व्हाट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? ऐसा कंडीशन जिसमें बच्चा पैदा हो जाए और उसकी जो बाई बर्थ वर्टेब्राज है वो ओपन रहे। नॉर्मली ऐसे बच्चे जो बाई बर्थ उसकी वर्टेब्राज पे स्किन ना बना हो और वर्टेब्रा सामने से आपको दिख रही हो, दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इस वर्टेब्राज को फ्यूज करने में स्पेशली बच्चे को क्या चाहिए? फोलिक एसिड चाहिए। और अगर फोलिक एसिड कम है, फेनिटोइन एक प्रेग्नेंट फीमेल ने यूज की है, तो प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की डिमांड वैसे क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर फोलिक एसिड फीमेल ले भी नहीं रही है और वो सीजर के लिए ड्रग भी ले रही है, तो फोलिक एसिड मजीद क्या हो जाएगी? कम। तो वो माँ तक नहीं जाएगी तो बच्चे को कैसे जाएगी? और जब फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे में क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है जी। So these are the common side effects remember by everyone. लेकिन gingival hyperplasia, that is the very important MCQs they ask in the exams. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? ओके, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन इट स्टिमुलेट सेल प्रोलिफरेशन इन द गम्स। मतलब ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन पे काम करता है, जो गम सेल है इसके लिए सेंसिटिव होता है। ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री रखता है। उसकी फार्मास्यूटिकल फेनिटोइन बनाया ऐसा गया है फार्मास्यूटिकली, केमिकली, दे कैन स्टिमुलेट द गम सेल, और ये स्टिमुलेट करता है गम सेल को और उसकी साइज को बढ़ा देती है। नट इन अ डे, नट इन अ वीक, बट इट टेक मंथ। इसमें मंथ लग जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ड्रग लेके सीजर के अंदर, दैट इज कार्बामाज़ेपिन। कार्बामाज़ेपिन, ठीक है। कार्बामाज़ेपिन ये टेग्राल ड्रग है, ठीक है ना। कार्बामाज़ेपिन ये भी हम एपिलेप्सी में यूज करते हैं। कार्बामाज़ेपिन के बारे में याद रखें, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कार्बामाज़ेपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन द सेल? कंट्रैक्शन। ये भी सेल को एक्साइट करता है। और कैल्शियम भी लाइक सोडियम कहाँ से आता है? बाहर से। अगर कैल्शियम ज्यादा आ जाए तो न्यूरोनल फायरिंग क्या होगी? ज्यादा। और सीजर में उसको हम कम करना चाहेंगे
تو ہم کیلشیم کو کیا کر دیتے ہیں؟ بلاک کر دیتے ہیں. کاربامازپین ایکٹ آن کیلشیم چینل, اور جب کیلشیم چینل بلاک ہو جائے گا تو نیورونل فائرنگ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کم ہو جاتی ہے. ایز ویل ایز اٹ کین بلاک سوڈیم چینل ایز ویل, یہ کیلشیم سوڈیم دونوں کو بلاک کر سکتا ہے, لیکن زیادہ یہ سوڈیم پہ کام کرتا ہے اور تھوڑا سا یہ کس پہ کام کرتا ہے؟ کیلشیم پہ کام کر سکتا ہے. اس کی یوزز لے کے یوزز یہ ہم دو جگہوں پہ دے سکتے ہیں, تو سوڈیم چینل بلاکر بھی ہے اور کیلشیم چینل بھی ہے. اس کی یوزز بھی دو ہے, اس میں ایک لے کے ایپیلیپسی جو سیزر میں ہم دیں گے. دوسری بات یاد رکھنا ہے کاربامازپین یوز ان دا ٹریٹمنٹ آف بائیپولر ڈس آرڈر, یہ ہم کس میں یوز کر سکتے ہیں؟ بائیپولر ڈس آرڈر, اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ریمبر. ٹھیک ہے جی. کوشچن یہ ہے کہ what is bipolar disorder? It is a psychiatric problem in which the patient has two types of mood. اس میں دو طرح کی موڈ ہوتی ہے, یا تو پیشنٹ بالکل خوش ہوتا ہے یا پیشنٹ بالکل خفا ہوتا ہے, سیڈ ہوتا ہے. سیڈنس اینڈ ہیپینس گوئنگ سائڈ بائی سائڈ, ایکسٹریم سیڈنس ایکسٹریم ہیپینس, ٹھیک ہے, جو انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی, دیٹ از بائیپولر ڈس آرڈر. اس میں ہم ایسا ڈرگ دیں گے جس میں پیشنٹ کی موڈ کو ہم کیا کریں؟ اسٹیبلائز کریں. The drug used for the treatment of bipolar disorder are called mood stabilizers. The first line drug which is used for bipolar disorder in exam, remember answer is lithium. ہم کون سا ڈرگ دیتے ہیں؟ lithium is the drug of choice. ہم lithium دیتے ہیں, lithium is a mood stabilizer. یہ mood کو stabilize کرتا ہے. This lithium can maintain the balance between your joy and sadness. یہ joy اور sadness کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے, اس لیے یہ فرسٹ لائن ڈرگ ہے کس کنڈیشن میں؟ بائیپولر ڈس آرڈر میں. لیکن اگر فار ایگزامپل ایٹ دا سیم ٹائم دا فیمیل از پریگننٹ, لیتھیم کین کراس پلیسنٹا, اٹ کین ڈیمیج ہارٹ, یہ ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے. دیئر فور سیکنڈ لائن ڈرگ ویئر لیتھیم از کنٹرانڈیکیٹ, آنسر از کاربامازپین. ہم پھر کاربامازپین دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی سائڈ افیکٹ لے کے کاربامازپین اگین اٹ کین کاز میگالوبلاسٹک انیمیا, اور میگالوبلاسٹک انیمیا یہ اس لیے کراتی ہے it also decrease what answer is folic acid deficiency. تو folic acid اگر یہ deficiency کرا سکتی ہے تو بچے کو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بچے کو کیا ہوگا؟ neural tube defect. اس وجہ سے this drug is also teratogenic, یہ teratogenic ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کاربامازپین کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ کاربامازپین کی ایکسس لیول ایکٹوپک ADH پروڈکشن کرا سکتی ہے. کیا کرا سکتی ہے؟ ایکٹوپک ADH. And if ADH is abnormally produced in the body, there will be retention of more water. تو زیادہ واٹر کے اوپر سوڈیم کا لیول کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. کنڈیشن از کالڈ SIADH. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ SIADH اس کو ہم کہتے ہیں. اور last but not the least, it can cause diplopia. It can lead to blurring of the vision. اور ساتھ میں ataxia. What is ataxia? Gait abnormality. چال چلن میں انسان کی جو چلنے کا ایک گیٹ ہے وہ اب نارمل ہوگا, مطلب شیکی جرکی موومنٹ, دیٹ از کالڈ ایٹاکسیا. سو دس از واٹ یو پیپل شوڈ نو فار ایٹ لیسٹ کاربامازپین. دا تھرڈ ڈرگ وی کین یوز ان ایپیلیپسی پیشنٹ, دیٹ از کالڈ والپروئک ایسڈ. کون سا ڈرگ یوز کرتے ہیں؟ والپروئک ایسڈ. والپروئک ایسڈ کو ہم سوڈیم والپرویٹ بھی کہتے ہیں. سوڈیم والپرویٹ, سوڈیم والپرویٹ اور والپروئک ایسڈ. والپروئک ایسڈ کے بارے میں آپ لوگ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ دس ڈرگ از سوڈیم چینل ان ایکٹیویشن. یہ سوڈیم چینل بلاکر نہیں ہے, یہ سوڈیم چینل کی کیا کرتی ہے؟ ان ایکٹیویشن کراتی ہے. دیکھیں یہ جو ڈرگ ہے نا یہ والے, یہ تو سوڈیم کے اندر آنے کو بلاک کرتی ہے, اور یہ ڈرگ سوڈیم کی چینل کو جڑ سے کیا کرتی ہے؟ ان ایکٹیو بناتی ہے. چاہے وہ پھر کھلا بھی ہو تو اس میں سوڈیم سینسٹیوٹی نہیں ہوتی, تو سوڈیم اندر نہیں آ سکے گا. اوکے, اس میں آنا چاہتا ہوں بعد میں آخر میں. اس کا آنسر یہ ہے, چلے سن لے. If it is teratogenic, why we can use in pregnancy, especially in bipolar disorder. یہ کوشچن ہے آپ کا. We will add folic acid supplement added to the patient if she is taking carbamazepine. تو ہم فولک ایسڈ ڈوز کو ساتھ میں بڑھائیں گے تاکہ کس چیز کی ڈیفیشنسی نہ کرائے؟ فولک ایسڈ کی. کوئی حل نہیں ہمارے پاس. ایک لیمن ورڈ یاد رکھے, آل اینٹی ایپیلیپٹک, جتنے ڈرگ ایپیلیپسی والے پیشنٹ یوز کرتے ہیں, آل کین کاز فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ان پریگننسی.
then how we can continue those drugs by adding what supplement of folic acid. अगर आप साथ में folic acid supplement बढ़ाएंगे तो फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस तो कम हो जाते हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जल्दी लेके कि इट इनएक्टिवेट, हाँ जी, इनएक्टिवेट व्हाट, सोडियम चैनल, और अगर सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाए कैन इट विल कम इन, नो, so there will be decreased neuronal firing. Number 2 very important, it increases या potentiate is the word used for increase GABA action, GABA activity. Anyone, what is GABA stand for? Excellent. Gamma aminobutyric acid. It is a neurotransmitter in the brain which is inhibitory in nature. ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी। तो ऐसा ड्रग जो गाबा को बढ़ाए तो वो न्यूरॉन को क्या करेगी? इनहिबिट, और फायरिंग कम हो जाएगी। एंड वी नीड इट एट एपिलेप्सी, दैट इज वाल्प्रुइक एसिड। वाल्प्रुइक एसिड की यूजेस आप लोग लेके, वेयर वी कैन यूज वाल्प्रुइक एसिड। वाल्प्रुइक एसिड की यूजेस 3 है। नंबर 1 बताते चले शाबाश, एपिलेप्सी में हम यूज करते हैं। ओके, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर? आंसर इज lithium. If lithium is contraindicated, second line drug is carbamazepine. If carbamazepine the patient is taking but not reacting to that, या allergic to carbamazepine, third mood stabilizer is valproic acid. ठीक है, तो ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर में हम ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या कि ये लोग लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में, इसकी रिसर्च हो चुकी है, वेरी वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो देखिए अभी तक हमने साइकेट्री स्टार्ट भी नहीं की है और आप लोगों को पता चल गया। तो द क्वेश्चन कम इन एग्जाम, हाउ मेनी मूड स्टेबलाइजर नाउअडेज यूज्ड इन मार्केट? 3 मूड स्टेबलाइजर है, एक है लिथियम, कार्बामाज़ेपिन एंड वाल्प्रुइक एसिड। ठीक है, और इसके साथ एक नेक्स्ट आता है जो न्यूअर ड्रग है, उसका नाम है गाबापेंटीन। उसका कहते हैं गाबापेंटीन, GABAPENTIN। ये हम बाइपोलर डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। इट इज अ न्यूअर मूड स्टेबलाइजर। ये 4 मूड स्टेबलाइजर याद रखना है। ठीक है जी, ये गाबापेंटीन, वाल्प्रुइक एसिड और कार्बामाज़ेपिन, ये मूड स्टेबलाइजर भी है और ये एंटी एपिलेप्टिक भी है। और लिथियम प्योर मूड क्या है? वो स्टेबलाइजर है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका ये है कि प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ व्हाट? और ये बहुत से लोग यूज करते हैं फॉर माइग्रेन हेडेक। ये किस में हम प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं? माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक उस हेडेक का नाम है जिसमें एक हाफ ऑफ द हेड पे दर्द होता है, या लेफ्ट साइड हाफ पे दर्द होता है या राइट साइड हाफ पे दर्द होता है। लोग देखे कि नहीं? और ये जेनेटिक्स मसला होता है, फैमिली इशू भी हो सकती है। माइग्रेन हेडेक का खुसूसियत ये है कि इन लोगों पे जब सर का दर्द आता है, ये लोग चाहते हैं कि कहीं पे जाकर डार्क रूम में अकेले में बैठ जाए, रेस्ट करे, किसी दूसरों के साथ बात तक नहीं चाहते। उन लोगों पे नॉइस क्या हो जाती है? बोझ बन जाती है। फोटोफोबिया, लाइट को नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि खामोश रूम हो, डार्कर रूम हो और हम जाकर अकेले रेस्ट कर लें। दैट इज द साइन फॉर माइग्रेन हेडेक। तो अगर एक पेशेंट है उसको माइग्रेन हेडेक है फैमिली में, और इसकी कजन में इस तरह रिलेटिव शादी वगैरह हो चुकी है, तो जेनेटिक जीन आने का चांसेस ज्यादा है। तो प्रोफाइलेक्टिकली बचाने के लिए माइग्रेन हेडेक की आंसर को हम क्या दे सकते हैं? वाल्प्रुइक एसिड। वाल्प्रुइक एसिड हैज अ ग्रेट रोल इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन हेडेक एंड दिस आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, साइड इफेक्ट लिखे। व्हाट इज द साइड इफेक्ट? नंबर 1 साइड इफेक्ट इज GIT डिस्ट्रेस। कभी डायरिया कराता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कराती है, तो GIT डिस्ट्रेस कराता है। ठीक है, वाल्प्रुइक एसिड कैन कॉज GIT डिस्ट्रेस, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? Yes, because every anti-epileptic, especially 3, phenytoin, carbamazepine and valproic acid, all can cause folic acid deficiency. तो जब भी आप लोग ये देंगे प्रेग्नेंट फीमेल को, तो हम साथ में क्या चीज मिलाते हैं? फोलिक एसिड जरूर ऐड कर देते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है जी, साथ में लेके वाल्प्रुइक एसिड ये क्या करता है? वाल्प्रुइक एसिड आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेट गेन। ये वेट गेन कराती है। ये ऐसा एंटी एपिलेप्टिक है जिससे ओवरऑल वेट क्या होता है? गेन होता है। यहाँ पे लेके वेट गेन, वाल्प्रुइक एसिड लीड्स टू वेट गेन। इट आल्सो कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी। क्या करा सकती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द वाल्प्रुइक एसिड। तो हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका याद रखे और वेट गेन याद रखे। क्लियर है? दिस ऑल अबाउट वाल्प्रुइक एसिड।
अब आते हैं जनाब, नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड ईथोसक्सीमाइड. द नेक्स्ट एंटी एपिलेप्टिक इज नोन एज ईथोसक्सीमाइड. जी हाँ, ये कैसे करवा रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन ही रेज. ये कैसे करवा रहे हैं? विटामिन B9 इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है इसको कहते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड. डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है. इसको DHF कहते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और इसको THF कहते हैं टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. The most active form of folic acid is tetrahydrofolic acid. और यहाँ पे इस एंजाइम का जो नाम है that is called folate reductase. इसको क्या कहते हैं? folate reductase. This enzyme is blocked by these drugs. जितने भी ड्रग है ये फोलिक एसिड की लास्ट स्टेप को ब्लॉक करती है और उसको इनएक्टिव से एक्टिव होने नहीं देती. जब फोलिक एसिड एक्टिव नहीं होगा तो देयर विल बी व्हाट? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. और फोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी. और अगर आरबीसी मैच्योर नहीं रहेगी, वो इमैच्योर रहेगी, उसमें न्यूक्लियस होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, देयर विल बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग इज ईथोसक्सीमाइड. ईथोसक्सीमाइड, ठीक है. वेरी वेरी पॉपुलरली ड्रग इन द मार्केट एज वेल एज फॉर क्लिनिकल एग्जाम्स. ईथोसक्सीमाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉक कैल्शियम चैनल. ये किसको ब्लॉक करती है? कैल्शियम चैनल. इसका एक MCQ याद रखना है ईथोसक्सीमाइड की. मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? डियोसीमीन, फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर. किस सीजर के अंदर? एब्सेंस सीजर. बच्चों में जो होते हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड में बार बार जो सीजर आता है उसकी कापियों में फिर हमें गैप्स देखने को मिलती है. एब्सेंस सीजर के अंदर 100% effective drug that is called ईथोसक्सीमाइड. ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग जितने भी सीजर के MCQs देखेंगे किसी भी जगह पे, चाहे पेपर में हो, चाहे गूगल में हो, चाहे यूट्यूब में हो, उसमें ईथोसक्सीमाइड का क्वेश्चन जरूर होता है कि दिस इज द ओनली ड्रग विच इज वेरी वेरी कॉमनली यूज स्पेशली इन अ पेशेंट विच हु हैज एब्सेंस सीजर. एब्सेंस सीजर के लिए यूज होता है, ठीक है जी, ईथोसक्सीमाइड. इसके लिखे व्हाट इज द साइड इफेक्ट. नंबर 1 फटीग. ये क्या करा सकती है? फटीग करा सकती है, मतलब थकावट करा सकती है, फटीग, ठीक है. नेक्स्ट लिखे हेडेक. हेडेक करा सकती है, ईचिंग करा सकती है, प्रूराइटिस जिसको कहते हैं, ईचिंग. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट GI डिस्ट्रेस करा सकती है. तो दीज आर नॉट दैट मच ट्रबलसम सिम्टम, दे आर नॉन स्पेसिफिक फीचर. ये सारे क्या है? नॉन स्पेसिफिक फीचर है. और ये साइड इफेक्ट बहुत से बच्चों में नहीं होते, जस्ट ओनली इन सम सेंसिटिव बेबीज. बट चिल्ड्रन विद एब्सेंस सीजर हैज अ ग्रेट रिजल्ट बाय यूजिंग विच ड्रग? ईथोसक्सीमाइड, ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईथोसक्सीमाइड, देखें, ईथोसक्सीमाइड. सक्सीमाइड इज एस फॉर एनी सीजर विच इज कॉल्ड साइलेंट सीजर. एब्सेंस को क्या कहते हैं? साइलेंट. एब्सेंट मीन के बच्चे को है, टीचर को पता नहीं चलता. इट एक्ट लाइक साइलेंट सीजर. तो साइलेंट सीजर या एब्सेंट सीजर के अंदर ईथोसक्सीमाइड देते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट आप लोगों से एक